آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر میں پیش آئی ایک دلدوز واردات۔ عین ضلع کلکٹر آفس کے سامنے فٹ پاتھ پر کیے گئے غیر قانونی تعمیری کام کو منہدم کرنے پر مشتعل ہوئی خاتون نے کی خودسوزی۔ شہر بھر میں واقعے پر کیا جا رہا ہے افسوس۔ پرائم منسٹر آواس یوجنا میں ہوئے ٹینڈر اسکینڈل کی ED جانچ کا کیا نکلا نتیجہ؟ دشا کمیٹی کی میٹنگ میں عوامی نمائندوں نے کر دی متعلقہ افسران پر سوالوں کی بوچھار، مگر انتظامیہ کے پاس نہیں تھے سوالوں کے جواب۔ سڑکوں N12 میں موجود شاپنگ کمپلیکس بننے لگا پبلک یورینل۔ رات کے اوقات میں اوباش شہریان کی سجتی ہے یہاں رنگین محفلیں۔ اطراف کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا، انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ۔ اور آدرش بینک گھوٹالے کے بعد دیوائی مہیلا ناگری سہکاری بینک کا گھوٹالہ آیا منظر عام پر۔ ڈپازیٹرز نے لگایا بدعنوانیوں کا الزام اور فائنینشیل کرائم برانچ میں درج کروائی شکایت۔ خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر آفس کے سامنے آج ایک دلدوز واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون نے خود کے جسم پر وائٹ کیروسین انڈیل کر اس میں آگ لگا لی۔ اس سلسلے میں ذرائع سے ملی ابتدائی معلومات کے مطابق خودسوزی کرنے والی خاتون ذہنی مریضہ بتلائی گئی ہے۔ خاتون کی عمر 35 سال بتائی گئی اور پچھلے 6 ماہ سے یہ خاتون یہاں ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے فٹ پاتھ پر غیر مجاز طریقے سے قیام پذیر تھی، جس کا نام سمیکشا کھندارے بتایا جا رہا ہے، جو مہکر ضلع بلڈانہ کی ساکن تھی اور گزشتہ کچھ دنوں سے فٹ پاتھ پر ہی بسیرا کیے ہوئے تھی۔ گزشتہ اتوار کو اس نے وہاں اینٹ گارے کی مدد سے ایک سائبان بھی تیار کیا تھا، مگر آج جیسے ہی میونسپل عملے نے یہ ناجائز قبضہ ہٹانے کی کارروائی شروع کی، اس کے بعد کچھ ہی لمحوں میں اس خاتون نے بدن پر سفید رنگ کا مٹی کا تیل چھڑکا اور خود کو جلا لیا۔ وہ کم و بیش 80% جھلس گئی۔ اسے فوری پولیس کی وین میں گھاٹی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ سٹی چوک پولیس کا عملہ انسپکٹر نرملا پردیسی کی قیادت میں موقع پر پہنچا اور جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ 7 महिन्यापासून इथे होती आणि तिने झोपडं टाकून इथे राहत होती, पण अचानक आज तिथं आलं झोपडं पण गायब आहे आणि असं करायला नाही पाहिजे होतं। ते झोपडं कोण उचलून नेलं, तिच्या डोक्यावर परिणाम झाला, ते बेघर आहे आणि तिला कोणाचा सहारा नसल्यामुळे तिने या टोकाचा पाऊल उचलला। آج صبح ضلع کلکٹر آفس کے سامنے ایک خاتون کی جانب سے خودسوزی کا جو معاملہ پیش آیا ہے، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے MP امتیاز جلیل نے کہا کہ اگر ہمارے شہر میں پرائم منسٹر آواس یوجنا کے تحت مکانات تعمیر کر لیے جاتے تو شاید یہ واردات پیش نہ آتی۔ دیکھیے، مجھے یہ بتاتے ہوئے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے کہ جس مہیلا نے اپنی جان دی ہے، مطلب اس نے اپنے آپ پہ گیس تیل چھڑک کر آگ لگا لی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دماغی سنتولن کھو چکی تھی اس میں، اور اتیکرمن والے اس کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارے پاس پردھان منتری آواس یوجنا کے گھر اگر بنے ہوئے ہوتے تو شاید ہم ایسے لوگ جن کے گھروں کے اوپر، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، وہ لوگوں کو ہم چھت دے پاتے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اپنی جان دینے کا اختیار ہے کر کے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوئی ہے کہ بالکل کلکٹر آفس کے سامنے ایک مہیلا اپنے آپ کو جلا لیتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ اگر ہم جو بے گھر آج سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم گھر دینے کی سویدھا اگر پرووائڈ کر سکتے ہیں تو شاید ایسے بے قصور لوگ اپنی جان نہیں گنوا سکتے۔ دیکھیں، جو کوئی بھی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے اوپر تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک انسان کی جان اگر آج کے اس دور کے اندر، جہاں پر ہم چندرائن کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چندرائن اترنے والا ہے، ہم ٹیکنالوجی اسپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہیں زمینی سطح کے اوپر ایک مہیلا اگر صرف اس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اگر وہ روڈ پہ بھی بیٹھ رہی ہے تو اسے روڈ پہ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے، کوئی نہ کسی کے اوپر تو بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ صرف افسوس بات یہ ہے کہ وہ ایک غریب ہے اور اس کی آواز کہیں تک پہنچتی نہیں ہے، اسی لیے اس کی موت کی خبر بہت بڑی خبر نہیں بنے گی۔ لیکن شاید اگر کوئی بڑا آدمی اسی طرح سے اگر مر جاتا
تو آج ٹیلی ویژن کی سرخیاں بن جاتا تھا وہ اس میں. تو میرے حساب سے کسی نہ کسی کے اوپر تو اس کا دوش جانا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے. ضلع کلکٹر آفس کے سامنے فٹ پاتھ پر کیا گیا ناجائز قبضہ آج میونسپل عملے نے ہٹا دیا. یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے. اے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق 17 اگست کو سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر کی جانب سے انہیں ایک مکتوب موصول ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کلکٹر آفس کے سامنے اسکاؤٹ گائیڈ آفس کے داخلی دروازے سے متصل سمیکشا کھندارے نامی خاتون نے اینٹ, ریت اور سیمنٹ کے ذریعے پبلک فٹ پاتھ پر تعمیری کام کیا ہے, لہٰذا اس معاملے میں مناسب کارروائی کی جائے. جس کے بعد 18 اگست کو صبح 11 بجے سائٹ انسپیکشن کرنے کے بعد متعلقہ خاتون کو وہاں کسی قسم کا کوئی تعمیری کام نہ کرنے, اسی طرح وہاں کیے گئے تعمیری کام کو منہدم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی, مگر مذکورہ خاتون کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. لہٰذا کوئی بکھیڑا کھڑا کیے بغیر وہاں اینٹوں کے ذریعے کیے گئے تعمیری کام کا تھوڑا سا حصہ منہدم کیا گیا تھا, مگر مذکورہ خاتون نے 2 دن کی سرکاری تعطیل کے دوران مزید کچھ تعمیری کام کر لیا ہے. اس کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس خاتون نے 4 سے 5 فٹ اونچی اور 10 تا 12 فٹ لمبی دیوار کا تعمیری کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے, جس پر 22 اگست کو صبح 10 بجے دلی گیٹ پولیس چوکی سے بندوبست لے کر کارروائی کے لیے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ 10:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا اور میونسپل ملازمین, سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے ڈپٹی انسپکٹر, 2 لیڈیز پولیس امپلائی اور غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے میں شامل ایل پی سی کے ساتھ کارروائی شروع کی گئی, جس پر اس خاتون نے میونسپل عملے پر اینٹ پھینکے اور کارروائی کی مخالفت کی تو لیڈی پولیس ملازمین نے اسے اپنی تحویل میں لے کر جائے موقع سے ہٹا دیا اور فٹ پاتھ پر کیا گیا تعمیری کام منہدم کر دیا. 11:30 بجے کے درمیان انہدامی کارروائی مکمل ہو گئی تھی. پرائم منسٹر آواس یوجنا ٹینڈر گھوٹالے کی ای ڈی انکوائری کا کیا ہوا؟ یہ چھپتا ہوا سوال گزشتہ روز منعقدہ دشا کمیٹی کی میٹنگ میں عوامی نمائندوں نے میونسپل افسران سے کیا. گزشتہ روز مرکزی وزیر مملکت راؤ صاحب دانوی کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں ضلع اورنگ آباد کے سبھی عوامی نمائندوں کے علاوہ ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے, میونسپل کمشنر جی شری کانت اور دیگر افسران اعلیٰ بھی شریک تھے. اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چلائی جا رہی پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم اور نیو واٹر سپلائی اسکیم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اے ایم سی انتظامیہ نے سال 2016 میں پرائم منسٹر گھر کل اسکیم کو منظوری دی, مگر 7 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک ایک بھی گھر تعمیر نہیں کیا گیا, جبکہ ملک کی دیگر میونسپل کارپوریشن کی حدود میں یہ اسکیم کامیابی کے ساتھ روح بعمل لائی جا چکی ہے. اے ایم سی انتظامیہ کو اس اسکیم کے لیے 126 ہیکٹر زمین بھی فراہم کروائی گئی, جس میں سے 90 ہیکٹر زمین کوئی کام کی نہیں ہے اور صرف 36 ہیکٹر زمین پر ہی مکانات تعمیر کرنے کا اعلان میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا. اس معاملے میں ٹینڈر گھوٹالہ منظر عام پر آیا اور ای ڈی انکوائری بھی شروع کی گئی. اس جانچ کا کیا ہوا؟ یہ چھپتا ہوا سوال مہاراشٹر ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے اس موقع پر کیا, جس پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے وضاحت کی کہ ایک ہی آئی پی ایڈریس سے تمام ٹینڈرز داخل کیے گئے تھے, لہٰذا گتےداروں کے خلاف کیس درج کروایا گیا ہے, لیکن افسران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اسی طرح اس اسکیم کے تحت 40,000 مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کس آدھار پر کیا گیا؟ مہاڈا کے تحت تعمیر کیے جانے والے مکانات کی قیمتیں زیادہ ہونے کے سبب وہ مکانات خالی ہی پڑے رہتے ہیں. پھر اس اسکیم کے تحت تعمیر کیے جانے والے مکانات کی قیمت کس طرح سے طے کی جائے گی اور کیا یہ قیمت عام عوام کے لیے مناسب رہے گی اور وہ اسے ادا کر پائیں گے؟ اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے عوامی نمائندوں نے انتظامیہ کو گھیرنے کی کوشش کی, مگر ان کا جواب انتظامیہ کے پاس نہیں تھا. عوامی نمائندوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بوگس درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے گئے ہیں, جن کے ثبوت بھی ان لوگوں کے پاس موجود ہیں, مگر اس کا بھی جواب افسران نہیں دے پائے. ٹی وی سینٹر علاقے میں موجود میونسپل شاپنگ کمپلیکس ان دنوں مختلف مسائل سے دوچار ہے. دن کے اوقات یہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں تو رات میں اوباش قسم کے شہریان یہاں رنگین محفلیں سجاتے ہیں. اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے
यहाँ के ताजिरों और साकिनान ने मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जे का मुतालबा किया है। आया रहे कि म्यूनसिपल कारपोरेशन ने इस इलाके में अपनी मिल्कियत खुली अराजी पर कुछ साल पहले एक तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर किया था। ताहम इस कॉम्प्लेक्स के अकबी हिस्से में अभी भी खुला मैदान मौजूद है और इस मैदान पर मुकाबला जाती तैयारियां करने वाले खिलाड़ी व तलबा मश्क के लिए आते हैं। इसी तरह इलाके के लोग तफरीह के लिए भी यहाँ आते हैं। ताहम शराबियों के यहाँ डेरा जमा लेने से इन खिलाड़ियों व तलबा और शहरियान को मुख्तलिफ तकालीफ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस इलाके में उमूमी बैतुल खला या पेशाब खाना न होने के सबब ये शराबी व दीगर लोग यहीं पेशाब भी करते हैं। इलाके के साकिनान यहाँ कचरा भी ला डालते हैं, जिसके सबब यहाँ शदीद ताफुन फूट पड़ा है। तलबा व खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन शराबी शराब पीने के बाद अपनी कांच की बोतलें यहीं फोड़ देते हैं, जिसके सबब मैदान पर शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जिससे ये तलबा व खिलाड़ी कई बार जख्मी भी हो जाते हैं। इन खिलाड़ियों व व्यापारी और साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालबा मुताल्लिका इंतजामिया से किया है। जर स्वच्छता ठेवली तर इथं ना महानगरपालिकेला याच्यापेक्षा जास्त कोटी रुपयापेक्षा जास्त इथं इन्कम चालू होईल जर तुम्ही इथं व्यवस्था केली तर। दुसरी गोष्ट, इथं स्पोर्ट्ससाठी मुलं यायचे पोलीस भरतीचे, सकाळी स्पोर्ट्ससाठी यायचे, दुपारी क्रिकेट खेळतात आणि रात्री इथं दारूचा अड्डा झालेला आहे। दारुड्यांचा अड्डा झाला म्हणजे आम्ही त्यांना बोललो की इथं लघवी करू नका, इथं वॉशरूम करू नका, तर ते आमच्यावरच चढतात, आम्हाला शिव्या देतात। म्हणजे एक तर आम्ही सुरक्षित नाही, इथं लेडीज गोळा फेकला यायच्या, ग्राउंडला यायच्या, त्या पण आता बंद झालेल्या आहेत। त्यामुळे इथं आमच्या व्यापाऱ्यांचा पूर्ण म्हणजे व्यवसाय ठप्प झालेला आहे। तर याच्यावर एकच तोडगा आहे की महानगरपालिका मनपा आयुक्तांनी की लवकरात काहीतरी कारवाई करावी आणि व्यापाऱ्यांना सहकार्य करावे। नमस्कार, मी विजन डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये गेल्या 1 वर्षापासून काम करते, पण स्वच्छता अजिबात राहत नाही। आमचे हाऊसकीपिंगवाली मावशी साफसफाई करून जाते, पण सकाळी आल्यानंतर इथे दारूच्या बॉटल्स वगैरे पडलेले असतात। अति घाणेरडेपणा, स्वच्छता नाही, दुर्गंधी खूप येते। तर याच्यावर महानगरपालिकेने कृपया लक्ष द्यावे एवढी एक विनंती आहे। सर, आमची एकच समस्या आहे की इथं जे वॉशरूम वगैरे नाही आहे आणि जे लोक इथं दारू पिऊन बसतात त्यांना तुम्ही इथं बसू नाही द्यावं। पूर्ण रात्री घाण करून ठेवतात। समोर दारूचं दुकान आहे, तिथंच बँकेपुढे येऊन झोपतात। आमची बँक आहे, सकाळी उठत नाही, काही नाही। लेडीज बघल्यानंतर बाजूला सरकत नाही, काही नाही। सर्वीकडे वास करून ठेवतात, काही नाही, स्वच्छता नाही। बॉटल फोडून ठेवतात आणि झाडझूड, काही नाही स्वच्छता। फक्त म्हणायला मनपाचं आहे, पण काही स्वच्छता नाही आमच्या इथं। तुम्ही काहीतरी कारवाई करावी हीच आमची नम्र विनंती। समस्या म्हणजे टी व्ही सेंटरला संभाजी महाराजाचा पुतळा असून सुद्धा संभाजी महाराज पुतळ्याला पूर्ण येण मारल्या ड्रेनेज नाहीचं पूर्ण पाणी चक्कर मारून राहते आणि त्या प्रत्येक पक्ष येतो फक्त संभाजी महाराज जय 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 करून रोज येऊन जय जय करून, पण त्या पुतळ्याच्या पाठीमागून ते स्वच्छताच काही कोणी काळजी घेत नाही। महापालिकेला तर काळजीच नाही, पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी त्या पुतळ्याला येतं आणि या शॉपिंग सेंटर त्या समोरसुद्धा इथं त्याचा वास येतो ड्रेनेज पाण्याचा। आणि इथलं जे क्रीडा संकुलन आहे तिथे पूर्ण दारूचा अड्डा झालेला आहे। पूर्ण दिवस रात्री दारू येऊन पित बसतात लोक। खेळणारे मुलं येत नाही, पोलीस भरतीचे मुलं येत होते ते सुद्धा आता येत नाही, कोणी लेडीजसुद्धा तिकडे फिरकत नाही। पूर्ण दुर्गंधी सुटलेली आहे। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों नाकिस कफ सिरप के जो सैंपल्स FDA को भिजवाए थे उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और ये दवाएं इस्तेमाल के लायक बताई गई हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने मार्च 2023 में NUHM के तहत मौसूला फंड से कफ सिरप का बल्क स्टॉक खरीदा था, मगर गुलाबी रंग के इस कफ सिरप का रंग पीला पड़ने का मामला मंजर आम पर आया था, जिसके बाद म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कफ सिरप के सैंपल्स जांच के लिए FDA को भिजवाए थे। 1 माह के बाद इस सिरप की जांच रिपोर्ट म्यूनसिपल इंतजामिया को मौसूल हुई है, जिसमें ये कफ सिरप इस्तेमाल के लायक होने की बात कही गई है। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने सहाफियों को दी है। गंगापुर शहर में बल्दिया की इंतजामी नाअहली के सबब शहरियान पीने के पानी से महरूम हैं और वो मुताल्लिका इंतजामिया से फौरी तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक शहर में 15 से 20 रोज़ के वक्फे से नलों से पानी दिया जाता है। पानी फराहमी की पाइपलाइन इंतहाई नाकारा होकर जाबजा टूट फूट गई है, जिसके सबब शहरियान पानी के हुसूल के लिए शदीद परेशानियों के शिकार हैं। पानी फराहमी और पाइपलाइन दुरुस्ती को लेकर कई शहरियान ने एहतजाज भी किए, लेकिन बलदी इंतजामिया के अड़ियल तर्ज़कार के सबब शहर के साकिनान ख़रीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। इस टूटी फूटी पाइपलाइन के दुरुस्त करने और शहरियान को
मामूल के मुताबिक वाफर मकदार पानी फराहम करने का मुतालबा शहर के तमाम साकिनान कर रहे हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के मौके पर म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के अलावा शिव छत्रपति और दीगर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक 29 अगस्त को वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के मौके पर एक प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा जा रहा है, जहां मेहमानों के हाथों शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता प्लेयर्स, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों और साबिक इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा स्पोर्ट्स में गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले मौजूदा व साबिक स्पोर्ट्स क्लब के जिम्मेदारान का म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। लिहाजा सभी मुतल्लिका खिलाड़ी और स्पोर्ट्स क्लब के जिम्मेदारान 23 अगस्त से कबल AMC के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अपने नामों का इंदराज करवा दें। इसके बाद आने वाले नामों पर गौर नहीं किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनसिपल स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालिया ने दी है। मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस हुकूमत की प्याज दरामद की पॉलिसी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी और शेतकरी कृति समिति ने तालुका गंगापुर में एहतजाज किया। ये एहतजाज और धरना सुबह 11 बजे गंगापुर की ज़राई पैदावार बाजार समिति पर दिया गया। यहाँ है कि प्याज बरामद करने की पॉलिसी में मरकज की मोदी और रियासती शिंदे फडणवीस हुकूमत ने 40% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस फैसले व पॉलिसी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी और किसान कृति समिति ने प्याज मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा किया और बाजार समिति पर धरने दिए गए। बाजार समिति के सेक्रेटरी गजभिये और तहसीलदार सतीश सोनी को मेमोरेंडम पेश किए गए। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी किरण पाटिल डोनगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला कारगुजार सदर विश्वजीत चौहान, शिवसेना के जिला नायब सदर कृष्णा पाटिल डोनगांवकर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर नील, महेश गुजर, अहमद पटेल, नाइम मंसूरी, संजना महाडिक, उमा निहाल और किसान कृति समिति व महाआघाड़ी के शरीक पार्टियों के कसीर तादाद कारकुनान एहतजाज धरने में शरीक थे। आदर्श बैंक घोटाले के बाद शहर में एक और घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी है। देवाई महिला सहकारी पत संस्था के खिलाफ सरमायाकारों ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में सरमायाकारों ने माशी जलसाजी और फरेबदेही का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत पुलिस के माशी जराइम शोबे में दर्ज हुई है। इस तरह अब हाल ही में उजागर हुए आदर्श नागरी पत संस्था घोटाले के बाद ये देवाई महिला नागरी सहकारी संस्था का नया मामला सामने आ रहा है। बताया जाता है कि खातेदार व सरमायाकार अपनी जमा करदा पूंजी वापस लेने गए तो बैंक मैनेजर व संस्था डायरेक्टर्स रकम लौटाने में टालमटोल कर रहे हैं, जिसके सबब खातेदार सरमायाकारों और युवा सेना ने मुश्तइल होकर ये शिकायत दर्ज करवाई है और मुतालबा किया है कि पुलिस उन्हें उनके सरमाए और रुकूम फौरी वापस दिलवाकर उन्हें इंसाफ दिलवाए। एक 3 ते 4 दिवसापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखेचे संभाजी पवार आहे कमिशनर ऑफिसला बसतात, तिथे आम्ही ठेवीदारामार्फत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केलेली आहे। त्यात आमचे शिवसैनिक पण काही आहे 10 ते 15 जे ठेवीदारांमध्ये, कोणाचे 5 लाख, कोणाचे 4 लाख, कोणाचे 10 लाख असे सगळे पैसे। काकडेचा नंबर घेऊन आम्ही संपर्क साधला पण त्यांचा फोन काही लागला नाही आणि वेळोवेळी तो ठेवीदारांना 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने असं होत होतं। आज जवळपास 1 ते 1.5 वर्ष झालेलं आहे। तर आता लोकांना एकतर त्यांनी लवकरात लवकर पैसे द्यावे किंवा मग पैसे नाही दिले तर मग कमिशनर ऑफिसमधनं सरांनी त्यांच्यावर गुन्हा तरी दाखल करावा अशी आमची युवा सेनेकडनं मागणी आम्ही केलेली आहे। आमच्या संपर्कात ठेवीदार जवळपास 200 ते 250 जे माझ्या संपर्कात आहे, युवा सेनेच्या संपर्कात आहे, त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपलाही आहे सगळे। आणि प्रत्येकजण कोणी हॉस्पिटलचे पैसे, कोणी लग्नासाठी, कोणी मुलांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेले पैसे, इथे काही पैसे जास्त वाढतील आणि ते आमच्या कामाला येतील म्हणून ठेवीदारांनी ते ठेवले, पण त्यांना व्याजदर तर नाहीच पण मुद्दलही आता सध्या भेटत नाही आहे। शिंदे साहेब जर इथे आले तर त्यांच्याकडे आम्ही एक सगळ्या ठेवीदारांमार्फत एक तक्रार आम्ही देऊ आणि त्या महादेव काकडे याला लवकरात लवकर याच्यावर कारवाई करून ठेवीदारांचे पैसे भेटावे अशी आम्ही विनंती करू। शेखर जाधव, युवा सेना जिला प्रमुख। गुज़िश्ता 2 बरस से मौसम के पीठ फेर लेने के सबब फसलों को पहुंच रहे नुकसान और कर्ज के बोझ तले परेशान ताल्लुका देवनी के 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली।
आया रहे कि मज़कूरा देवनी इलाके के किसान पिछले 2 बरस से आसमानी आफतों और मौसम के गैर मामूली तगय्युर के सबब माशी तंगदस्ती के शिकार हो गए हैं। इस साल भी बोयाई में हुई देरी और फसलें कोपलों से ऊपर आने ही की हालत में इन फसलों पर गोगल गायों के कहर, मुसलसल इजाफी बारिश और फिर यूं ही फसलें फुलवारी पर आईं कि बारिश का मुंह फेर लेना, इन तमाम हालात के सबब सोयाबीन की अहम फसल की बर्बादी से किसानों की हिम्मत ही ने जवाब दे दिया है और अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं परेशान कुन हालात से मायूस होकर ताल्लुके के आनंदवाड़ी के मुरलीधर मंदुमले सागर और मौजा इस्लामबाड़ी के तिरुपति वेंकटराव अंकुगले नामी नौजवान किसानों ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है और इन परेशानियों से जैसे छुटकारा पा लिया है। इन दोनों की मौत पर अब साकिनान ने मुतालबा किया है कि कुदरत के ताजियाने ने तो इन दोनों को मार दिया है, अब हुकूमत उनके वर्षा को ही कम से कम फौरी अबूरी राहत देकर उनका जीने का सामान करे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में पेश आई एक दिलदोज वारदात। ऐन जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने फुटपाथ पर किए गए गैर कानूनी तामीरी काम को मुनहदिम करने पर मुश्तइल हुई खातून ने की खुदसोजी। शहर भर में वाक़े पर किया जा रहा है अफसोस। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में हुए टेंडर स्कैंडल की ईडी जांच का क्या निकला नतीजा। दिशा कमेटी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने कर दी मुतल्लिका अफसरान पर सवालों की बौछार, मगर इंतजामिया के पास नहीं थे सवालों के जवाब। सिडको N12 में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगा पब्लिक यूरिनल। रात के औकात में औबाद शहरियान की सजती है यहाँ रंगीन महफिलें। अतराफ के ताजिरों को परेशानी का सामना, इंतजामिया से तवज्जे का मुतालबा। और आदर्श बैंक घोटाले के बाद देवाई महिला नागरिक सहकारी बैंक का घोटाला आया मंजर आम पर। डिपॉजिटर्स ने लगाया बदउनवानियों का इल्जाम और फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच में दर्ज करवाई शिकायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।